حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے اوپر 10 چیزوں کو لازم کر لیتا ہے تو لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ متقی بن جاتا ہے۔ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ ماہ سیام کے ان حسی لمحوں میں ہمیں وہ 10 اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے تاکہ ہم متقی بن جائیں، اور متقی اللہ کے محبوب بنتے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے والے اللہ جل شانہ کی رحمتوں کے خاص مستحق ہیں۔ جنہیں تقوی کا نور نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ اگر ان پر مصائب، آلام، مشکلیں آتی ہیں تو ان کے تقوی کی وجہ سے اللہ انہیں راستے عطا کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے ہم مصیبت سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ جل شانہ اس کے لیے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تقوی کا نتیجہ ہے جو اہل تقوی کو نصیب ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ نے 10 وہ امور بتائے جو اپنے اوپر لازم کر لینے سے تقوی نصیب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ فرماتے ہیں زبان کو غیبت سے بچائے۔ اتقاء کے حصول کے لیے زبان کو پاک کرنا ضروری ہے۔ انسان کے زیادہ تر گناہ اس کی زبان کی وجہ سے ہے، اور غیبت یہ بدترین عمل ہے، اور اس کو بدکاری سے بھی برا قرار دیا گیا۔ الغیبت اشد من الزنا۔ تو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ بدظنی سے بچے، کسی سے خواہ مخواہ بدگمان ہو جانا اور اپنے دل کو کسی کے لیے میلا کر لینا اور اس کی بدگمانی دل میں پالنا، تو یہ تقوی کے منافی ہے۔ تو کسی کی بدگمانی سے، بدظنی سے اپنے دل کو بچائے، زبان کو غیبت سے بچائے، دل کو بدگمانی سے بچائے، اور مسخرہ پن سے بچے، بات بات پہ ٹھٹھے مار کے ہنسنا اور اس طرح کی زندگی بسر کرنا۔ اور آج کل تو جب بھی دوست احباب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو سنجیدہ اور متین باتیں کم ہوتی ہیں، زیادہ وقت لطیفوں میں ہی کٹ جاتا ہے۔ انسان کو خوش مزاج ہونا چاہیے، اس کی طبع میں شگفتگی ہونی چاہیے، لیکن شگفتگی، خوش مزاجی اور مسخرہ پن میں فرق ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ سنجیدہ اور متین زندگی یہ مومن کی زینت ہے، انسانیت کا حسن ہے۔ اس لیے تقوی کے حصول میں مانع ہے مسخرہ پن۔ اگر کوئی شخص متقی بننا چاہتا ہے تو اس کو سنجیدہ اور متین بننا ہوگا۔ طبیعت کی خوش مزاجی یہ معنی نہیں ہے، لیکن مسخرہ پن اور چیز ہے، اس سے روک دیا گیا۔ چوتھی چیز حضرت شیخ احمد فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھ کو حرام سے بچائے۔ اپنی آنکھ کی حفاظت کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ جب آنکھ خراب ہوتی ہے تو دل خراب ہوتا ہے، جب دل خراب ہوتا ہے تو پھر پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ دروازہ جو کھلا ہے اور اس سے بدی شر اندر اتر رہی ہے، اور پھر اس سے آپ کا سارا نظم ہستی برباد ہو رہا ہے، تو اس دروازے کو بند کریں۔ تو اپنی آنکھ کو حرام سے بند کریں۔ پانچویں چیز ارشاد فرمائی ہمیشہ سچ بولے۔ جھوٹا شخص کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ اتقاء کے حصول کے لیے اپنے آپ کو سچ کا خوگر بنانا ہوگا،
सच के बगैर कभी ना बोलें। झूठ बोलने वाले की जुबान से शर फैलता है, और जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो हदीस पाक में आता है उससे बदबू निकलती है, जिसको आम लोग तो नहीं सूंघ पाते, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते 1 मील दूर पीछे हट जाते हैं। तो मोमिन सच्चा होता है, मोमिन झूठा नहीं होता, और तकवे के उसूल के लिए सच शर्त है। छठी चीज इरशाद फरमाई, हर हाल में अल्लाह का एहसान माने। जब कोई भी इंसान पर बेहतरी आए तो उस वक्त ये कहे कि ये मेरे रब का एहसान है कि मुझे ये हासिल हुआ है। बहुत सारे लोग अपनी मेहनत का नतीजा करार देते हैं कि ये मैंने किया तो उसके नतीजे में ये मिला। बसा औकात आप कितना सीधा काम कर रहे होते हैं, कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन नतीजा उसके बरक्स आ रहा होता है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अल्लाह को अपने इरादों की शिकस्त से पहचाना, तो ये उसकी कदम नवाजी है कि उसने ऐसा कर दिया। सेहत मेरा कमाल नहीं, ये अल्लाह की अता है। इल्म मेरा कमाल नहीं, ये अल्लाह की अता है। लहजों की खूबसूरती ये उसकी अता से मुमकिन है। उसने आंखों में रोशनाई रखी, उसने तौफीक अमल नसीब फरमा दी, उसने अच्छाई की राहों पे गामजन किया। माह सियाम में रोजा रखने की तौफीक हुई, सलातुत तरावी में हाजिरी का मौका मुयस्सर आया, दीगर साले आमाल तिलावत कलाम मजीद नसीब हुए। तो मत समझे कि ये कोई मेरा कमाल है। अल्लाह का एहसान मानेगा तो गुरूर पैदा नहीं होगा, तकब्बुर पैदा नहीं होगा। तो हर हाल में अल्लाह का एहसान माने, जो भी खैर उसको मिले वो कहे ये मेरे रब की तरफ से, और अगर उसका करम ना होता तो ये अमल मुझे नसीब ना होता। और कितने अमल हैं कि नसीब होने के बाद उजब से, तकब्बुर से, रियाकारी से बर्बाद हो जाते हैं। कीती कतरी पई खूब मोहम्मद ते सिक्का बने असरता। कितने अमल हैं कि बर्बाद हो जाते हैं। तकब्बुर आ गया, उजब आ गया, रियाकारी आ गई, तो ये उसकी तरफ से ही है। तो जब ये कहेगा तो उजब, तकब्बुर, गुरूर कुछ पैदा नहीं होगा, तो फिर अमल कबूल होगा और इंसान तकवे की मंजिल तक पहुंचे। 7वीं चीज, अपना माल राह हक में खर्च करें। नाहक रास्ते पर 1 दिरहम भी खर्च न करें। कमाया हुआ माल राह हक में खर्च करने से इत्तिका की दौलत नसीब होती है। अल्लाह क़यामत के दिन बंदे के कदम अपने हुजूर से हटने नहीं देगा जब तक उससे 3 सवाल नहीं कर लेगा। उनमें से एक सवाल ये होगा कि माल कमाया कहाँ से, माल खर्च कहाँ किया। जिस तरह माल हलाल कमाना जरूरी है, माल को जायज जगहों पे खर्च करना भी जरूरी है, हक के रास्ते पे खर्च करना भी जरूरी है। इसलिए ये अपनी तबा के अंदर लाजिम कर ले कि कभी भी उसका माल किसी नाजायज और फजूल काम में खर्च ना हो, राह हक में उसका माल लगे। 8वीं चीज, नफ्स के लिए कभी बड़ाई बुलंदी ना चाहे, इससे तबीयत में सरकशी आएगी और तकवे के रास्ते में ये अमल माने। और नमाजों की हिफाजत करे। नमाजों की अगर हिफाजत नहीं करता तो बाकी सारे अमल उसके पास हैं, तो वो मुत्तकी कैसे बन सकता है? क्योंकि ये तो इस्लाम का बुनियादी फरीज़ा है जो अहले ईमान पर लाजिम किया गया है, जो किसी सूरत के अंदर भी, हत्ता के हालत बीमारी के अंदर भी माफ़ी जिसकी नहीं है, सफ़र के अंदर भी नमाज की माफ़ी नहीं, मुख्तसर कर दी गई, कसर कर दी गई, लेकिन माफ़ी नहीं दी गई। हालत जंग के अंदर भी इसकी माफ़ी नहीं है। तो नमाजों की मुहाफ़ज़त करें। और 10वीं चीज़, हज़रत शेख फरमाते हैं, अकीदों की सेहत का ख्याल रखें। अपने अकीदे, अपने नज़रियात